So here we are going to discuss about plant physiology. So already we studied about plant anatomy, no? So this is plant physiology. In plant physiology, we are going to see plastids. What is the meaning of plastids in Tamil? Kanihangal. So which gives the colors for the leaves and fruits and flowers, etc. Okay. So plastids are double membrane bond. Okay, double membrane bond organelles found in plants and some algae. So it is a double membrane, இரட்டை சவ்வுன்னு சொல்லுவாங்க. Okay, so it is double membrane. So they are responsible for preparation and storage of the food. So this is a function. So what is the function? Preparation and storage of food. Okay, so this is a function, preparation and storage. Preparation and storage of the food. So this is the functions of the plastid. Actually the plastids are in three types. So what are the classification or types of plastids? Chloroplast, which gives green colored plastids. Okay, chromoplast, yellow, red, orange colored plastids. Leucoplast, colorless plastids, so which gives no color, so that some flowers are white in color, no? So reason for that, the flowers are having a leucoplast எந்த கலரையுமே கொடுக்காது, ஸோ அதான் ஒயிட் கலரில் இருக்குது. So some colors of flowers, yellow and red and orange color, so which gives that colors are given by the chromoplast. Different types of colors may be executed from the chromoplast. So already we know that chloroplast always which gives the green color. Okay, green color கொடுக்கறதுனா chloroplast maximum எதில் இருக்கும்னா லீவ்ஸில் இருக்கும். ஓகே, இப்போ ஒவ்வொன்றோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்க போகிறோம். ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் chloroplast. Chloroplast are green plastids containing green pigment called chlorophyll. So if it is given gives the chlorophyll green color which is called chlorophyll. Chloroplast are oval shaped. So chloroplastனால என்னது, which gives the colors ன்னு சொன்னோம் இல்லையா? ஸோ chloroplast மேக்ஸிமம் என்ன கலரில் தான் இருக்கும், எந்த கலரை கொடுக்கும் அப்படின்னாக்கா க்ரீன் கலர் தான், அது நமக்கு தெரிஞ்சதுதான். Chloroplast are oval shaped organelles. So what shaped organelle? It is a oval shaped. It's very important. Oval shaped organelles having a diameter 2.10 micrometer and thickness is 1.2 micro. So what is the meaning of micrometer? Into 10 power minus 6 meter, which is called micrometer. I mean divided by 10 lakhs. 1 divided by 10 lakhs. We can write like that. Okay. About 10 lakhs time la one portion. So which is called a micrometer. So the chloroplast thickness, diameter are given. That's very highlighted point here. Listen here, structure of the chloroplast. So this is the structure maximum which gives the green color, so that it is look like a green in color. Chloroplast DNA. So this is DNA, chloroplast DNA. Here one structure is there, no? DNA. Starch granule. Starch granule is a food granule. This is called a food granule. Okay, starch means here food of the plants, food granules. And stroma lamella. Stroma lamella is one of the part. Stroma and thylakoid, inner membrane and outer membrane. Now we are going to see each and every parts in detail. First part of the thylakoids, plastids, first is the envelope. Chloroplast envelope has outer and inner membrane which is separated by intermembrane space. Okay, so two layers are there covered by the plastids. Listen, this is the outer membrane, this is the outer membrane, this is the inner membrane. In between these two membranes having some space, so that is intermembrane space. Okay, and then stroma. Matrix present inside to the membrane is called stroma. So already we know that stomata. Stomata means a small air hole. Here stroma. Okay, so one of the part matrix present inside the membrane.
இஸ் கால்டு அப்படின்னா அப்படி அடுக்கி வச்ச மாதிரி இருக்கிறது தான் மேட்ரிக்ஸ் அப்படி சொல்கிறோம். ஓகேவா, அதுதான் ஸ்டோமா அப்படின்னு சொல்கிறோம். இட் கண்டைன்ஸ் டிஎன்ஏ 70s ribosomes and other molecules required for protein synthesis. Okay, so it's stroma contains what are the parts? DNA, 17s ribosomes and other molecules required for what is the functioning for the stroma? Protein synthesis. ப்ரோட்டீனை சிந்தசைஸ் பண்ணுறது யாரோட வேலைனா ஸ்ட்ரோமாவோட வேலை. ஸோ அது ப்ரோட்டீன் சிந்தசைசேஷனுக்கு என்னென்ன பார்ட்டு உள்ளே இருக்குன்னா டிஎன்ஏ இருக்கும், 70s ரிபோசோம்ஸ் இருக்கும், அப்புறம் மற்ற அதர் மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ இதோட வேலை என்னென்னா ப்ரோட்டீனை சிந்தசைஸ் பண்ணுறது. ஓகே, அதான் ஸ்ட்ரோமாவோட ஒர்க். ஸோ அடுத்த பார்ட் என்னென்னா தைலகாய்ட்ஸ். இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் தைலகாய்ட் மெம்பரேன் தட் என்க்ளோசஸ் தைலகாய்ட் லூமென். தைலகாய்ட் ஸோ இட் இஸ் லைக் அ பேக்கெட். ஒரு பேக்கெட் மாதிரி இருக்கும், பிளேட் மாதிரி, பிளேட்டாக பேக்கெட் சைஸில் இருக்கும். ஸோ அதான் தட்டு வடிவத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ என்க்ளோசஸ் தைலகாய்ட் லூமென். ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் பிக்மெண்ட் ஆர் ப்ரெசென்ட் இன் த தைலகாய்ட்ஸ். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பிக்மெண்ட் என்ன நமக்கு தெரியும், என்னது? குளோரோஃபில். அப்போ குளோரோஃபில் ப்ரெசென்ட் இன் த தைலகாய்ட். ஓகே, ஸோ தைலகாய்ட்ஸ் ஃபார்ம் அ ஸ்டாக் ஆஃப் டிஸ்க் லைக் அ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஸோ எந்த மாதிரி இருக்குனாக்கா ஒரு பேக்கெட் மாதிரி இருக்குதான், ஒரு தட்டு மாதிரி ஒரு பேக்கெட். அந்த பேக்கெட் எப்படி இருக்குது, அப்படி என்ன ஷேப்பில் இருக்குன்னா தட்டு மாதிரி. அந்த தட்டு ஷேப்பு தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிரானா. அந்த தட்டு மாதிரியான ஷேப்பை தான் என்ன சொல்கிறாங்க, கிரானா. புரியுன்னு நினைக்கிறேன். இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் தைலகாய்ட் மெம்பரேன் தட் என்க்ளோசஸ் தைலகாய்ட் லூமென். ஸோ அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா பிக்மெண்ட் இருக்குது. என்ன பிக்மெண்ட்டு? குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட்டு. தைலகாய்ட் ஃபார்ம் ஸ்டாக் ஆஃப் டிஸ்க். ஒரு தட்டாக அடுக்கி வச்ச மாதிரி இருக்குது. ஓகே, ஸோ அதான் ஒரு கிரானா அப்படின்றாங்க. ஸோ கிரானா இஸ் அ ப்ளூரல் ஃபார்ம், கிரானம் இஸ் அ சிங்குலர். ஓகே, சிங்குலர் ஃபார்ம், சிங்குலர் த டிஸ்க் லைக் ஃபார்ம். ஓகே, ஸோ இந்த பார்ட்ஸில் பாருங்கள், இப்படி அடுக்கி வச்ச மாதிரி இருக்கு இல்லையா. இதில் சிங்கிள் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க கிரானம். இப்போ நிறைய சேர்ந்து 4-5 சேர்ந்து இருக்கு இல்லையா. ஸோ கிரானா இஸ் த ப்ளூரல் ஃபார்ம், கிரானம் இஸ் அ சிங்குலர் ஃபார்ம். ஓகே, ஸோ அண்ட் தென் நவ் யூ ஆர் கோயிங் டு சி கிரானா. கிரானா இஸ் த ப்ளூரல். ஒரு தட்டு மாதிரி, காயின் மாதிரி அடுக்கி வச்சாப்பில் இருக்குல்ல, ஸோ அதான் கிரானா. தைலகாய்ட்ஸ் அரேஞ்ச்டு இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் டிஸ்க், ஸ்டாக்டு ஒன் அபவ் த அதர் கால்டு கிரானம். ஒன்று மேலே ஒன்று அடுக்கி வச்ச மாதிரி இருக்குது. அந்த போர்ஷனை தான் என்ன சொல்கிறோன்னா கிரானம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். கிரானா ஆர் இன்டர் கனெக்டட் பை ஸ்ட்ரோமா லேமெல்லா. கிரானா எதில் கனெக்ட் ஆகிருக்கிறது? ஒவ்வொரு கிரானாவும் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா. ஸோ ஒவ்வொரு கிரானாவும் யாரோட கனெக்ட் ஆகி ஒவ்வொரு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கிரானா, செகண்ட் ஒன் கிரானா கனெக்டட் வித் ஒன் பார்ட். ஸோ எதில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் கனெக்டட் பை ஸ்ட்ரோமா லேமெல்லா. ஸோ இப்படி இருக்கு இல்லையா, இது ஒன்று. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரானம், இன்னொரு கிரானம். ஸோ இந்த 2 கிரானம் எப்படி அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்குன்னா அந்த இன்பிட்வீன் போர்ஷன் தான் ஸ்ட்ரோமா லேமெல்லா. ஸோ நம்பர் ஆஃப் கிரானம் which gives the grana. Okay, next functions of chloroplast. So what are the functions of chloroplast? Photosynthesis, storage of starch, synthesis of fatty acids. கொழுப்பு அமிலங்களை உருவாக்குறதுல சிந்தசிஸ்னா ப்ரொடியூஸ். ஃபேட்டி ஆசிட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதும் யாரோட வேலை அப்படின்னா குளோரோபிளாஸ்டோட வேலை தான். 4th one is a storage of lipids. Lipids also one kind of fatty substance. And then formation of chloroplast. So formation of chloroplast is one of the functions. So totally 5 functions are there. Okay, functions of the chloroplast. So photosynthesis. Photo means light, synthesis means to build, to produce, uruvakudal அப்படினு அர்த்தம். So the photosynthesis. Okay, so is a process by which the autotrophic organism. So who are the autotrophic organism? தனக்கு தேவையான உணவை தானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிறது, செல்ஃப் ப்ரொடக்ஷன். ஓகேவா. ஸோ டு ப்ரிப்பேர் their food by their own. ஸோ which is called autotrophic. இன் தமிழ் தற்சார்பு உயிரிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சுயஜீவிகள். தனக்கு தேவையான உணவை வந்து தானே தயாரிச்சுக்கிறது, நம்மளால் முடியாது. ஸோ அதனால் all the plants are called autotrophic because just through the photosynthesis process all the plants are prepare their own food. So that all the plants are under autotrophic, சுயஜீவிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம்.
ஸோ அதுக்கு தேவையான உணவு அதாவது ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் மூலமாக அது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்குது. ஸோ அதனால் அது என்ன ஆட்டோட்ரோஃபிக் ஆர்கானிசம் லைக் க்ரீன் பிளான்ட்ஸ், ஆல்கே. யாரெல்லாம் வருவா அப்படின்னா க்ரீன் பிளான்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துடும். ஆல்கே ஆல்சோ ஹேவிங் அ பிக்மெண்ட் ஆஃப் chlorophyll. So that algae also can produce the food just through the photosynthesis process. So chlorophyll containing bacteria utilize the energy from the sunlight. So already I told you sunlight also very important for the photosynthesis process, because sunlight is act as a catalyst, okay, to synthesize their own food. In this process carbon dioxide combines with water. This is the photosynthesis process. In this process, photosynthesis process means carbon dioxide combined with water. Carbon dioxide, atmospheric carbon dioxide absorbed by the plant, and that carbon dioxide react with the water in the presence of the sunlight and chlorophyll. So very important. So this is a photosynthesis process. So what is the photosynthesis process அப்படினா இததான் நம்ம எழுதணும். What is the photosynthesis process? Carbon dioxide combines with the water in the presence of the sunlight and chlorophyll. எதுக்காகனா to form carbohydrate. So during this process oxygen released as a byproduct. So simultaneously யாரும் வெளியில வர்றா அப்படின்னா byproduct ஆக்சிஜன் வெளியில வருது. அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Yeah. So this is what is photosynthesisங்கிறதுக்கான டெஃபினிஷன் இதுதான். ஓகே, ஸோ என்ன அப்படின்னா atmospheric carbon dioxide absorbed by the plant and ஆல்ரெடி ரூட்லேருந்து அந்த மாதிரி வாட்டர் இருக்கும். ஸோ அந்த ரூட்லேருந்து அப்சர்வ் பண்ண வாட்டர் carbon dioxide and water react in the presence of யார் வேணும் அங்கே sunlight is very important for the photosynthesis. and இன்னொன்று என்ன சொன்னோம், the pigment of chlorophyll எங்கே இருக்கும்னாக்கா லீவ்ஸில் இருக்கும், green pigment. Chlorophyll also very important for the preparation of the food. So in the presence of sunlight and chlorophyll the starch is produced or prepared by the plant. So starch form ஆகும்போது simultaneously யார் வெளியில் வரானா ஆக்சிஜன் வெளியில் வருது. Okay, so this is a photosynthesis process. This is the equation form of photosynthesis process. Listen, 6 carbon dioxide அப்படியே எத்தனை கார்பன் பாருங்கள், 6 கார்பன் இருக்குது, 6 2s are 12 ஆக்சிஜன் இருக்குது, ப்ளஸ் 12 H2O. 12 H2Oனா என்ன அர்த்தம்னா 12 into 1 12 ஆக்சிஜன், 12 into 2 24 ஹைட்ரஜன். ஸோ ஏன் நான் அதை சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்கா இங்கே எத்தனை இருக்குது ஆக்சிஜன், 6 ஆக்சிஜன் இருக்குது. எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்குது 6ல் 12. ஓகே, 12 ஆக்சிஜன்ஸ், 6 2s are 12 ஆக்சிஜன் இருக்குது, 6 கார்பன் இருக்குது, மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இங்கே என்ன இருக்குனாக்கா 12, இங்கே இதில் வாட்டரில் பார்த்தோன்னா ஒரு 12 ஆக்சிஜன் இருக்குது, ப்ளஸ்ஸு H2வா, அப்போ 12 2s are 24 ஹைட்ரஜன் இருக்குது. ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் ரைட் சைடில் பேலன்ஸ் ஆகணும். அதை நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ டோட்டலாக ஆன் த ஹோல் லெஃப்ட் சைட் பார்த்தோன்னா எவ்வளோ, இதில் ஒரு 12 ஆக்சிஜன், இங்கே ஒரு 12 ஆக்சிஜன், டோட்டலி 24 ஆக்சிஜன்ஸ் on the left side. ஹைட்ரஜன் எத்தனை இருக்குது 24 ஹைட்ரஜன் இருக்குது. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் சொல்லியாச்சு. கார்பன் எத்தனை இருக்குன்னா 6 கார்பன் இருக்குது, 6 கார்பன். அப்போ ஆன் த ஹோல் எவ்வளோ, இது ரெண்டு பக்கம் பார்த்தோன்னா 6 கார்பன், 24 ஆக்சிஜன், 24 ஹைட்ரஜன் இந்த பக்கமும் இருக்கும். டோட்டலாக நீங்கள் டேலி பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ இதுதான் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த photosynthesis. 6 carbon dioxide plus 12 H2O in the presence of the light and chlorophyll என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுது பாருங்கள், இதான் ஸ்டார்ச்சுக்கான சிம்பல் C6H12O6 ப்ளஸ் 6 molecule of water and 6 molecule of oxygen நமக்கு எக்ஸஸாக கிடைக்குது, ஆக்சிஜன் எக்ஸஸாக கிடைக்குது. ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு ரியாக்ட் வித் வாட்டர் இன் த presence of sunlight and chlorophyll, glucose, water, oxygen are produced. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து ஜஸ்ட் டிரான்ஸ்பிரேஷன் மெத்தடில் வாட்டர் அட்மாஸ்பியருக்கு போயிடும், ஆக்சிஜனும் அட்மாஸ்பியருக்கு போயிடும். யார் மட்டும்தான் ஃபுட்டாக எடுத்துக்கணும்னா குளுக்கோஸ் மட்டும்தான் பிளான்ட் என்ன பண்ணுக்கும், அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டை இன்டேக் பண்ணிக்கும். ஓகே, வேர் டஸ் photosynthesis occur? எந்த இடத்துல இந்த photosynthesis ப்ராசஸ் நடக்கும்? Photosynthesis occur in all green parts the plant, especially in green leaves. எங்கெல்லாம் green color இருக்கோ, இப்போ நர்சரி பிளான்ட், வெரி ஸ்மால் பிளான்ட் அப்படின்னா the stems also look like a green color.
So green color means they are present chlorophyll. So where they present the chlorophyll, எங்கே chlorophyll இருக்கோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த குட்டி ஸ்டெம்மில் கூட என்ன ஆகும்னா ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கும். ஓகேவா? ஸோ அப்போது எங்கெல்லாம் க்ரீன் பிக்மெண்ட் இருக்கோ அங்கெல்லாம் என்ன நடக்கும்னா photosynthesis process is possible. So photosynthetic pigments. The pigment, what is the meaning of pigment? In Tamil நிறமின்னு சொல்லுவாங்க. Pigment. So pigment which gives the color. Pigment involved in the photosynthesis are called photosynthetic pigment. Photosynthetic pigment. Okay. Photosynthetic pigment are two classes, namely primary pigment. Two types of pigments are there. One is the primary pigment, another one is the accessory pigments. Okay. So யார் வந்து primary pigment யார் அப்படின்னா primary pigment and accessory pigment. Who is the primary pigment? Chlorophyll is the primary pigment. Okay, that traps solar energy and converts it into electrical and chemical energy. That's it called reaction center. So chlorophyll தான் primary pigment. இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டாக்க சன்னோட எனர்ஜியை உள்ளே வாங்கி உள்ளே ஒரு பெரிய ஒரு கெமிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனே நடக்குது. ஓகேவா? ஸோ இட்ஸ் கன்வெர்ட்ஸ் இன்டு எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் எனர்ஜி. ஏன் எலக்ட்ரிக்கல் சொல்கிறாங்கன்னா இந்த நம்பர் ஆஃப் வெயின்ஸ் ஆர் தேர் ப்ரெசென்ட் இன் த பிளான்ட். ஸோ இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் அப்படிங்கிறத எப்போ நம்ம இது பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த டச் மீ நாட் பிளான்ட்டை டச் பண்ணும்போது அதை ரியாக்ட் பண்ணும், லீவ்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கும். ஸோ த வெயின்ஸ் ஆர் ஆக்ட் லைக் just through the veins the senses the sensitivity is conducted by the electricity method. எலக்ட்ரிசிட்டி மாதிரி ஒரு நம்ம பாடியில் இருக்க நரம்பு வந்து எப்படி செயல்படுது அப்படின்னு கேட்டாக்க ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி மாதிரி தான், தொட்டா டக்கு நமக்கு தெரியும். ஸோ பிரெயின் லிட்டில் ஆக்ட் லைக் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஓகே, ஸோ தட் த ப்ரைமரி பிக்மெண்ட் ஆஃப் த ட்ராப் சோலார் எனர்ஜி என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்க கன்வெர்ட் பண்ணி எலக்ட்ரிக்கல் அண்டு கெமிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுது. எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அப்படின்னாக்கா அந்த அந்த just through the veins it transmits some sense of food or whatever it is. Okay, so chemical energy convert பண்ணுது. So that's it called the reaction center. Okay, so other pigments such as chlorophyll B அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, இன்னொன்று carotenoid ஒன்று சொல்கிறாங்க, are called accessory pigments. So what are the accessory pigments? Chlorophyll B and carotenoid. So these are the accessory pigments as they pass on the absorbed energy to chlorophyll. Okay, so chlorophyll A molecule. So reaction center, primary pigment and accessory pigments together form a pigment system. So primary pigment சொல்கிறோம், accessory pigment யாராரு? chlorophyll B and carotenoid ரெண்டு பேரும் accessory pigments. So in the primary pigments and accessory pigments, so both are called what is that? Pigment system. Okay, role of sunlight in the photosynthesis. Sunlight, already I told you, in the presence of the sunlight only the photosynthesis is possible. Already I told you, no? So what is the role of the sunlight? Okay, the entire process of photosynthesis takes place inside the chloroplast. Okay, entire process photosynthesis takes place inside the எதுக்குள்ளே தான் நடக்குதுன்னா குளோரோபிளாஸ்டில் தான். ஏன்னா குளோரோபிளாஸ்டுக்குள்ளே தான் யார் இருக்கான்னா க்ரீன் பிக்மெண்ட் நடக்குது. அப்போது க்ரீன் பிக்மெண்ட் இருக்கிறதுனால ஃபுல்லி இந்த photosynthesis process fully depend upon the chlorophyll only. குளோரோபிளாஸ்டுக்குள்ளே யார் இருக்கா? குளோரோஃபில் இருக்கிறதுனால. The structure of the chloroplast is such that the light dependent, ஃபுல்லாக லைட்டு பட்டால் தான் அது வேலையே செய்ய ஆரம்பிக்கும். குளோரோபிளாஸ்ட்டு லைட்டு பட்டால் தான் அது ஸ்டிமுலேட்டே ஆகும். ஓகேவா? இப்போ நமக்கு எப்படி இப்போ குக்கிங் ப்ராசஸ்லாம் டெம்பரேச்சர் இருந்தால் தான் அது குக்கே ஆகும். அப்போ டெம்பரேச்சருக்கு நம்ம என்ன பண்ணணுன்னாக்கா கேஸ் பற்ற வைக்கணும், இல்லை அடுப்பு பற்ற வைக்கணும் இல்லையா? ஸோ அப்போ டெம்பரேச்சர் இருந்தால் தான் அந்த குக்கிங் ப்ராசஸ்ங்கிறதே நடக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி குளோரோபிளாஸ்ட் இருந்தால் தான் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸே நடக்கும். அப்போது இந்த குளோரோபிளாஸ்ட் ஃபுல்லி டிபெண்ட் அப்பான் த சன்லைட். ஓகே, ஸோ அதனால் இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லைட் ரியாக்ஷன். ஸோ சம் மோர் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் தேர், தட் இஸ் லைட் இண்டிபெண்ட் ரியாக்ஷன். So chlorophyll process, photosynthesis is a light dependent process. Okay, அதனால இது light reaction சொல்கிறாங்க. So some of the reactions are light independent. Light independent means the dark reaction சொல்கிறோம், takes place at different sites in the organelles. அது பார்ப்போம். Light dependent reaction, so which is called a Hill reaction or light reaction because it was discovered by Robin Hill, so that this is called a Hill reaction or a light reaction in 1939. In 1939. Okay, so reaction takes place in the presence of the light energy. Light means sunlight energy.
in the thylakoid membrane. So already I told you thylakoid, no, in plastid thylakoid grana of the chloroplast சொன்னோம் இல்லையா, காயின் அடுக்கி இருந்துச்சுன்னு சொன்னோம் இல்லையா. ஓகே, இங்கே இந்த இதான் வந்து கிரானா சொல்கிறோம்ல. ஸோ இந்த கிரானா மேலே சன்லைட் பட்டாதான், கிரானா மேலே சன்லைட் பட்டாதான் அது ஸ்டிமுலேட் ஆகும். ஸ்டிமுலேட் ஆகி ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஏன்னா பிக்மெண்ட் எல்லாம் எங்கே தான் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே தான் இருக்குது. ஸோ இந்த கிரானாவில் தான் இருக்குது பிக்மெண்ட்டு. ஸோ இந்த பிக்மெண்ட்டை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். அப்போ அந்த பிக்மெண்ட்டை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுக்கு யார் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா சன்லைட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வென் ஃபால்ஸ் ஆன் த சன்லைட் ஆன் த குளோரோபிளாஸ்ட், குளோரோபிளாஸ்ட் மீன்ஸ் அங்கே இருக்க கிரானா மேலே படணும். பட்ட பிறகு தான் அங்கே இருக்கிற பிக்மெண்ட் வில் பி ஸ்டிமுலேட்டட். ஸ்டிமுலேட் ஆனால் தான் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ்க்கு வந்து அதை சப்போர்ட் பண்ணும். ஓகே, so okay, photosynthetic pigment absorbs the light energy and convert it into chemical energy. So chloroplast, okay, the photosynthetic pigment absorb light energy. இப்போ photosynthetic pigment யாரு, chlorophyll. Chlorophyll absorbs the light energy. light sunlight அப்சர்வ் பண்ணுது. அப்சர்வ் பண்ண உள்ள என்ன நடக்குதுனாக்க நியூ ப்ரொடக்ஷன் நடக்குது. ஸோ லைட் எனர்ஜி அண்ட் கன்வெர்ட் இன்டு கெமிக்கல் எனர்ஜி. லைட் எனர்ஜி என்னவா மாறுது, உள்ள கிரானாக்குள்ளே பட்டோடனே அங்கே இருக்க கெமிக்கல்ஸ்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா சேஞ்சஸ் ஆகுது. ஸோ அதான் லைட் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு கெமிக்கல் எனர்ஜி. ஸோ கெமிக்கல் எனர்ஜி என்னவா மாறுதுன்னா அங்கே ஏடிபி அண்டு NADPH2. இந்த லைட் எனர்ஜி இந்த ரெண்டாக மாறுது. என்னென்னா ஏடிபி அண்டு NADPH2. ஓகே, ஏடிபியாகவும் NADPH2ஆகவும் மாறுது. These products of light reaction move out from the thylakoid to the stroma of the chloroplast. ஸோ அழகாக இது நடந்த உடனே அழகாக என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டாக்கா இது அப்படியே மூவ் ஆகி எங்கே போயிடுது, மூவ் அவுட் த thylakoid to the stroma, thylakoidக்கு போயிடுது of the chloroplast. So here both these chemicals are used for the dark reactions. இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆனிச்சு இல்லையா. ஸோ லைட் எனர்ஜி பார்த்தோன்னே லைட் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன்ட்டு என்னவா மாறிச்சு, கெமிக்கல் எனர்ஜி. என்ன கெமிக்கல்னா ஏடிபி அண்ட் NADPH2வாக கன்வெர்ட் ஆனிச்சு. ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டு கெமிக்கல்ஸும் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னாக்கா டார்க் ரியாக்ஷனுக்கு இது தான் யூஸ் ஆக போகுது. ஸோ லிசன் ஹியர், திஸ் இஸ் டார்க் ரியாக்ஷன். ஸோ வாட் இஸ் டார்க் ரியாக்ஷன்? பை சிந்தட்டிக் ஃபேஸ். பை சிந்தட்டிக் ஃபேஸ் டார்க் ரியாக்ஷன் ஆர் பை சிந்தட்டிக் பாத்வே இஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் ஸ்ட்ரோமா. இதுவும் எங்கே தான் நடக்குது, ஸ்ட்ரோமாவில். ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லையா, அந்த ஸ்ட்ரோமாக்குள்ளே என்ன சன்லைட் பட்டோடனே பிக்மெண்ட் வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆகி லைட் எனர்ஜி என்ன எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு, கெமிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு. என்ன ரெண்டு கெமிக்கல், ஏடிபி அண்டு NADHPன்னு சொல்லிட்டு டிபிஹெச்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கெமிக்கல்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா இந்த டார்க் ரியாக்ஷனில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பயோசிந்தட்டிக் பாத்வே இஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த ஸ்ட்ரோமா. ஸோ பயோசிந்தட்டிக், பயோனா என்னது, லிவிங். ஸோ டியூரிங் திஸ் ரியாக்ஷன், எந்த ரியாக்ஷன், இந்த டார்க் ரியாக்ஷன் டைம், அது இன்னொரு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க, பயோசிந்தட்டிக் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். டியூரிங் திஸ் ரியாக்ஷன் carbon dioxide is reduced into carbohydrates with the help of the light generated. So carbohydrate is the food of the plant ன்னு சொல்கிறோம், carbohydrate or starch. அப்போது ஸ்டார்ச் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு, பிளான்ட்டோட ஃபுட் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு எந்த ரியாக்ஷன் தேவைன்னா ரெண்டு ரியாக்ஷனும் தேவை. லைட் ரியாக்ஷனும் வேணும், டார்க் ரியாக்ஷனும் வேணும். ஏன்னா லைட் பட்ட உடனே லைட் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன்ட்டு கெமிக்கல் எனர்ஜி. என்னவா மாறுது, ஏடிபி அண்டு NADPH2வாக மாறுது. ஸோ இந்த ஏடிபியும் NADPH2 எப்போ வந்து கார்போஹைட்ரேட்டாக மாறுது அப்படின்னா இந்த டார்க் ரியாக்ஷன். ஓகேவா, அப்போ டார்க் ரியாக்ஷனில் என்ன நடக்குதுனாக்க கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் ரெடியூஸ்டு. எப்போ வந்து, அதாவது ஏடிபி ஃபர்ஸ்ட்டில் வந்து ஏடிபி NADPH2 உருவானுச்சு இல்லையா, எப்போ அது இந்த ரெண்டு கெமிக்கல்ஸும் எப்போ வந்து கார்போஹைட்ரேட்டாக மாறுது, ஐ மீன் ஸ்டார்ச்சாக மாறுதுன்னா இதில் இருக்க கார்பன் டை ஆக்சைடை ரெடியூஸ் பண்ணும்போது, அதில் இருக்க கார்பன் டை ஆக்சைடை நீக்கும்போது. ஓகே, when the carbon dioxide is reduced, automatically there is ATP and NADPH2 converted into carbohydrate. This is also called Calvin cycle. இதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க, Calvin cycle அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. And is carried out in the absence of the light. It is called a dark reaction. புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லைட் ப்ரிப்பரேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். என்ன அப்படின்னா இப்போ இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த லைட் ரியாக்ஷனும் வேணும், ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் த லைட் ரியாக்ஷனும் வேணும். ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த லைட் ரியாக்ஷனில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஷார்ட்டாக சொல்லிட்டு பாருங்கள், சன்லைட் இங்கே படுது கிரானா மேலே. பட்டோன்னே இங்கே யார் இருக்கா, குளோரோபிளாஸ்டில் பிக்மெண்ட்டு குளோரோஃபில் இருக்குது. ஸோ சன்லைட்டை உள்ளே அப்சர்வ் பண்ணிக்குது. ஓகே, சன்லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு
இந்த சன் லைட் எனர்ஜி, அதான் லைட் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்ட் இன்ட்டு கெமிக்கல் எனர்ஜியாக மாறுது. லைட் இன்ட்டு கெமிக்கல், லைட் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்ட் இன்ட்டு கெமிக்கல். என்ன கெமிக்கலாக மாறுதுன்னா ஏடிபின்னும் NADPHன்னு மாறுது. NADPH2ன்னு மாறுது. NADPH2 ரெண்டு கெமிக்கல். ஸோ இதோட முடிஞ்சிருச்சு லைட் ரியாக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு. ஓகேவா? இப்போ அடுத்து என்ன நடக்குதுன்னா இந்த லைட் ரியாக்ஷனில் ரெண்டு கெமிக்கல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுச்சா, ஏடிபியும் NADPயும் ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுச்சா. இப்போ அடுத்து டார்க் ரியாக்ஷனில் என்ன நடக்குதுன்னா டார்க் ரியாக்ஷனில் இந்த ஏடிபியும் NADPH2 இருக்குல்ல, அதில் இருக்க கார்பன் டை ஆக்சைடு ரெடியூஸ் ஆகுது. ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு ரெடியூஸ்டு, இதான் செகண்ட் ரியாக்ஷன். ஸோ ஏடிபி NADPH2வில் இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடு ரெடியூஸ் ஆகுது. கார்பன் டை ஆக்சைடு ரெடியூஸ் ஆனோடனே அங்கே யார் ப்ரொடியூஸ் ஆகுறன்னா கார்போஹைட்ரேட். இப்போ கார்போஹைட்ரேட் இஸ் த ஃபுட் ஆஃப் த பிளான்ட். கார்போஹைட்ரேட் ஆர் ஸ்டார்ச். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபுட் ஆஃப் த பிளான்ட். ஸோ இதை என்ன சொல்கிறாங்க, கால்வின் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ கால்வின் சைக்கிள் அப்படின்னாக்க கால்வின் சைக்கிள் இஸ் த இன்புட்ஸ் ஆர் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃப்ரம் த அட்மாஸ்பியர். ஸோ அட்மாஸ்பியர்லேருந்து தானே கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் தேவைன்னு சொல்கிறோம் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ்க்கு இல்லையா. அப்போ அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடு இந்த லைட்டு உள்ளே போகுதுல்ல, கார்பன் டை ஆக்சைடு லைட் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த லைட் ஒரு ரியாக்ஷன் சொன்னோம் இல்லையா. அப்போ தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா so carbon dioxide and from the atmosphere and ATP and NADPH2 produced from the light reaction. So on table is given here for more to know. ATP adenosine triphosphate, ADP adenosine diphosphate, NAD nicotinamide adenine dinucleotide. Okay, NADP means nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. So this is maybe one words எல்லாம் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால் இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க. One more to know. A cell cannot get its energy directly from the glucose. So in respiration the energy released from the glucose is used to make ATP. So the ATPங்கிறது என்ன, adenosine triphosphate. Okay, glucose oxidation ஆகும்போது வெளியில் வர ஆற்றல் தான் என்ன அப்படின்னாக்கா ஏடிபியில் தான் வந்து எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகுது. ஓகே, ஸோ கால்வின் சைக்கிள் சொன்னோம் இல்லையா, ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸில் எப்படி வந்து குளுக்கோஸ் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு. திஸ் இஸ் அ கால்வின் சைக்கிள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லைட் டிபெண்ட் ரியாக்ஷன். யார் தேவை, H2O அண்டு ஆக்சிஜன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஓகேவா? வெளியில் நமக்கு லைட் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸில் வெளியில் நமக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகிறது வாட்டரும் ஆக்சிஜன். ஓகே, கால்வின் சைக்கிளில் பார்த்தோன்னா என்னென்ன நடக்குதுன்னா ATP NADPH2 NADP ADP. ஸோ இதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது கால்வின் சைக்கிளில். ஸோ இதில் வெளியில் யார் வெளியில் இங்கே இவங்க ரெண்டு பேர் வராங்க ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸில். டார்க் ரியாக்ஷனில் யார் வெளியில் வரதுன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு ஏடிபிலேருந்து NADPH2 கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில் வந்தால் தான் அங்கே யார் கிடைப்பா அப்படின்னா குளுக்கோஸ் கிடைக்கும். சொல்கிறது புரிஞ்சிச்சா? ஸோ இதாங்க வந்து என்ன ரியாக்ஷன் சொல்கிறாங்க, கால்வின் சைக்கிள் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ அதான் இது. Melvin Colvin, an American biochemist, discovered chemical pathway for photosynthesis. The cycle is named as Colvin cycle. He was awarded with a Nobel Prize in the year 1961 for his discovery. So this is one of the more to know. You have to know this because it will be useful for your future higher studies and your competitive examinations. அதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும். So note this point. So one more to know is given here. Artificial photosynthesis. இது வந்து நேச்சுரலாக நடக்குது பிளான்ட்டில். ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ஒருத்தர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணார். ஸோ விச் கிவ்ஸ் த ரினியூவபிள் எனர்ஜி. ஓகே, பை த யூஸ் ஆஃப் சன்லைட்டை வச்சு. இந்தியன் சயின்டிஸ்ட் CNR Rao அவர் தான் who was conferred the Bharat Ratna 2013 is also working on similar technology of artificial photosynthesis to produce hydrogen fuels. fuelsனாக்க என்னது, எரிபொருள் சொல்கிறோம் இல்லையா. ஹைட்ரஜன் ஃபியூவல்ஸையும் சைட் பை சைடாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணார். ஸோ ஹைட்ரஜன் ஃபியூவல்ஸ் மற்றதுக்கும் யூஸ் ஆகும் இல்லையா. ஸோ அதனால் அவருக்கு என்ன பண்ணாங்க, பாரத் ரத்னா விருது கொடுத்தாங்களாம். Next we are going to see mitochondria. Mitochondria are filamentous or granular cytoplasmic organelles present in the cells. Okay, so filamental means என்ன சொல்கிறாங்க, நூல் மாதிரி இருக்குமா. ஓகே, filamental. Before that
Factors affecting the photosynthesis. What are the affecting the photosynthesis means maybe increase the photosynthesis process or decrease the photosynthesis process. Both are under the affecting the photosynthesis. Affecting அப்படினா நம்ம குறைக்கிறது மட்டும் நினைக்க கூடாது. So increaseம் ஆகும் decreaseம் ஆகும் இல்லையா? Increase or decrease the photosynthesis process. Okay. So internal factors. Internal factors, pigments, leaf algae, accumulation of carbohydrates and hormones. So under this maybe the pigments கொஞ்சம் கூட குறைச்சி இருக்கிறதுனால photosynthesis affect ஆகலாம். லீஃபோட ஏஜ் ரொம்ப வளர்ந்த முத்தின மரம் அப்படின்னாக்கா அதோட photosynthesis ப்ராசஸில் வேரியேஷன் இருக்கலாம். அக்குமுலேஷன் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எவ்வளோ கார்போஹைட்ரேட் ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது, எவ்வளோ அது ஸ்டோர் ஆகுது, அதை பொறுத்தும் photosynthesis ப்ராசஸ் அப் அண்ட் டவுன் ஆகலாம். அதே மாதிரி ஹார்மோன்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ஸ். அண்ட் தென் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் லைக் சன்லைட், கார்பன் டை ஆக்சைடு, டெம்பரேச்சர், வாட்டர், மினரல்ஸ் அண்ட் மினரல் எலமெண்ட்ஸ். ஸோ இதனால் கூட என்ன பண்ணலாம், இது இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ். This is internal factors and this is external factors. So both of these conditions in the factors nala maybe the photosynthesis process will be affected அப்படினாக்க நீங்க மீண்டும் நான் சொல்றேன். So increase photosynthesis process increase ஆகலாம், photosynthesis process decrease ஆகலாம். Okay. So next we are going to discuss about mitochondria. Mitochondria is one of the cell organelle. ஸோ இட்ஸ் அ ஃபிலமெண்டர்ஸ் அப்படின்னா ஒரு இலை மாதிரி இருக்குமா, ஆர் கிரானுலர் சைட்டோபிளாஸ்மிக் ஆர்கனல்ஸ். ஸோ கிரானுலர் அப்படின்னாக்கா அது ஒரு துகள் மாதிரி. ஓகே, கிரானுல்ஸ், மைன்யூட் பார்ட்டிக்கல். ஸோ சைட்டோபிளாஸ்மிக் ஆர்கனல் ஏன் அப்படின்னா அது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா செல்லுக்குள்ளே மேக்ஸிமம் போர்ஷன் ஆக்குபைட் பை சைட்டோபிளாசம். ஸோ அது சைட்டோபிளாசத்துக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு செல் ஆர்கனல், அதனால இந்த சைட்டோபிளாஸ்மிக் ஆர்கனல்ஸ் சொல்கிறாங்க. ப்ரெசென்ட் இன் த செல்ஸ். மைட்டோகாண்ட்ரியா வேர் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கவர்ட் பை கொலிக்கர் இன் 1857 as granular structure in a striated muscles. ஸோ எதில் பார்த்தாரு அப்படின்னாக்கா striated muscles. What is striated muscles? Striated muscles means striated muscles, வரித்தசை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஜென்ரலாகவே 2 types of muscles are there. வரித்தசை, வரியற்ற தசை, striated and non-striated. Non-striated means heart muscles, non-striated, வரியற்ற தசை சொல்லுவாங்க. ஸோ மற்றபடி நம்ம ஸ்கின்ல சதையில் இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தோன்னா striated muscles. ஸோ striated musclesல தான் அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்கா அந்த வரித்தசையை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு. ஓகே. ஸோ மைட்டோகாண்ட்ரியா இஸ் ஆல்சோ கால்டு mitochondria is a singular, mitochondrion or singular வந்து mitochondrion. So mitochondria is a plural form or organelles within the eukaryotic cells that produced adenosine triphosphate. It's very important. So what is the function of a